페르시아만에 위치한 두바이. 중동의 금융 중심지이자 각 대륙과 나라를 연결하는 비행기 중간 기착지로 유명하다. 아부다비와 두바이를 연결하는 셰이크 자이드 고속도로. 초고층 마천루를 보며 운전하는 재미가 있다. 이곳에선 세계에서 가장 높은 빌딩 부르즈 칼리파도 만날 수 있다. 높이 828m의 163층 건물. 바람의 영향을 줄이기 위해 나선형으로 지었다. 바람이 심하면 꼭대기층은 좌우로 1, 2m까지 흔들린다고 한다. 하늘에서 보는 부르즈 칼리파는 어떤 모습일까? 헬기를 타기로 한다. 탑승 전 안전검사와 교육은 필수. 그런데 갑자기 사막에 비가 내린다. Where are you from? South Korea. Oh, Where are you from? hello. I'm from Delhi. Is it raining? It is raining. Oh, In India, we say that for starting anything, if it drizzles, it's a good sign. okay. Yeah. Oh, Good. 부슬비가 내리면 좋은 일이 생긴다는 인도인들의 믿음. 왠지 좋은 일이 생길 것 같다. 오늘의 헬기 여정은 부르즈 칼리파와 대추 야자를 형상화한 팜 주메이라다. 바다를 메워 만든 거대한 인공도시. 팜 주메이라가 바로 눈앞으로 다가온다. 그런데 조종사의 얼굴이 심상치 않다. 갑자기 거세지는 빗줄기. 눈앞이 흐려진다. 선의 비행으로 비구름을 벗어나는 조종사. 그렇다면 부르즈 칼리파는 볼 수 있을까? 부르즈 칼리파가 모습을 드러낸다. 초고층 마천루 사이에서도 단연 우뚝 선 건물. 헬기도 부르즈 칼리파보다 높이 날지 않는다. 부슬비가 좋은 일의 징조라는 인도인들의 믿음은 틀리지 않았다. 이번에 찾은 곳은 세계지도 모양의 인공섬. 260여 개의 섬들로 구성되어 있는데 지금 리조트와 별장을 짓고 있다. 작지만 오롯이 그들만을 위한 독립적인 공간. 이 섬들의 매력이다. 다시 거세지는 빗줄기. 팜 주메이라와의 만남은 후회를 기약한다. 사막에서 비를 만나는 건 행운이다. 두바이의 연간 강수량은 약 100에서 150mm 정도로 매우 적다. 그러나 이 정도의 비에 도로는 침수되기 일쑤. 크고 작은 차량 접촉 사고도 많이 발생한다고 한다. 두바이에는 워낙 비가 안 오는 곳이기도 하고 그래서 길가에 배수로가 잘 안 돼 있어요. 근데 배수로가 조금 있긴 한데 이게 탄환 모래들로 다 채워져가지고 제 기능을 못 하고 있습니다. 그래서 이렇게 비가 조금만 많이 온다 싶으면 물이 다 넘쳐버려가지고 홍수가 나게 되는 거죠. 그런데 갑자기 독일산 슈퍼카 한 대가 내 앞에 정차한다. 수억 원대의 차. 그렇다면 이 차의 주인은 왕족? 아님 재벌? 경찰이다. hi. Hello. Hi. Hi. This is a police car? Yes, of course. 이번엔 영국산 슈퍼카가 주차를 한다. 그럼 이 차의 주인이 왕족이나 재벌? Hi. Nice to meet 그런데 you. 이번에 모습을 드러낸 건 여성 경찰이다. Hi. Fine, thank you. أهلا وسهلا بأهل كوريا. ويلكم تو دبي.
طبعا أنا فخورة في شرطة دبي كوني من العنصر النسائي في قسم الدوريات الأمنية السياحية. 슈퍼카를 경찰차로 사용하는 낯선 풍경. We have the flashlights for the police, and this one is limited edition. Oh, yeah. You can see here, it's 1 out of 5. It's only 5 cars in the whole world. This is the first one we have. 세계에서 오직 5대밖에 없다는 한정판 슈퍼카. 그렇다면 두바이 경찰은 왜 이런 고급 차들을 경찰차로 사용할까? We are covering the tourism areas Yeah. in Dubai. We patrol the tourist areas. We solve the tourist issues, and we are responsible for tourists to be safe. 두바이엔 특별한 경찰서도 있다. 이름하여 스마트 경찰서. 얼마나 똑똑하게 붙여진 이름일까? 이곳은 무인으로 운영된다. 신분증만 있으면 필요한 민원 서류들을 발급받을 수 있다. 무인 경찰서지만 경찰관도 만날 수 있다. كان عندنا بلاغ جنائي. حياكم الله ويا المملكة في مركز الذكي وياكم لازم خالد. الخدمة تقدم 24 ساعة حاليا واللغة العربية والإنجليزية والهندية واللغة الروسية. الخدمة تقدم في استلام البلاغات الجنائية بكل أشكالها سواء كانت قضايا اغتيال، خيانة أمانة، قضايا مبالغ مالية، ويتم تقديم الخدمة وإحالة رسالة الشكوى حق الشاكي فور انهاء الخدمة خلال 25 دقيقة. يعطيك العافية يا سيدي. يعافيك يا سيدي. مشكور. 똑똑한 경찰서. 두바이의 자랑거리다. 세계 최고, 최대란 수식어가 항상 따라붙는 두바이. 이번엔 또 다른 최고를 추구하는 식당을 찾았다. 식사를 하면서 색다르고 짜릿한 경험을 할 수 있는 곳. Hello everybody, welcome to Dinner in the Sky. My name is Noah and I'll be your food supervisor educator. Number 1, we're not allowed to smoke during the whole flight. Number 2, any loose belongings, phones, bags, selfie sticks, place them on the table in front of you to avoid dropping. Okay? 입장은 레드 카펫 깔린 지상에서. 그러나 식사는 하늘에서만 가능한 식당. 그래서 안전벨트는 필수다. 드디어 식당의 이륙을 시작한다. 승객들의 기대와 두려움이 교차한다. 타워 크레인이 이끄는 50m 상공으로의 짧은 비행. 목적지에 도착하자 두바이가 한눈에 들어온다. 하늘에 떠 있는 식당. 발받침대만 벗어나면 모두 허공이다. 색다른 식당에서 즐기는 짜릿한 경험. 탑승객들은 저마다의 방식으로 두바이의 하늘을 만끽한다. 심지어 의자를 뒤로 젖히고 허공을 즐기는 탑승객도 있다. 현기증이 날 정도의 높이. 무섭지 않을까? You don't have any scare? No, I'm not scared. You're scared? I'm not scared. I'm scared about the eyes, no problem. Every day, 4 times, 5 times. 5 times. Is someone who was very scared going out? Some kids are there, scared with the height, then they're going down, and after that they're going up. 이륙도 착륙도 자유로운 철저한 승객 위주의 식당. 이곳의 식사는 부담스러운 가격이지만 처음이자 마지막이란 생각에 감사하기로 한다. 하늘 식당 요리사의 부업은 사진 작가.
손님들의 뒷배경을 살린 기념 촬영이 그의 특기다. 한껏 멋을 내며 촬영을 하던 요리사. 식탁 위에 세워둔 카메라를 실수로 건드린다. 순식간에 바닥으로 떨어지는 카메라. 카메라가 부서져 속상한 상황. 그러나 내가 얻은 건 하늘 식당에서의 색다르고 짜릿한 경험이다. It was fun. It was cool. It was awesome. Very good experience. I got a little nervous, but I'm glad we did it. Yeah. At first I was scared, but no, it was good. We enjoyed it. Awesome experience. 두바이의 옛 모습은 어땠을까? 운하를 따라 내려가면 예전 두바이의 모습이 눈에 들어온다. 19세기부터 20세기 중반까지 전통 가옥들이 남아있는 알파이드 역사지구. 이곳의 집들은 돌과 석고, 야자나무로 지었다. 그런데 이곳의 골목길은 유난히 좁다. 건물과 건물 사이의 공간을 좁혀 그늘을 만들기 위해서다. 두바이 옛집엔 천연 에어컨도 있다. 사막에서 불어오는 바람을 집 안으로 인도하는 통로. 바람탑이 잡은 바람은 집 안의 열기를 식힌다. السائع من الشمال بيحطوا تقريبا قماش مبلول او صحن فيه ماء كبير لما يجي الهواء على الميه الهواء بيبقى اسقع شويه الطبيعه دايما الهواء الساقع بينزل لتحت والهواء الساخن بيطلع لفوق فبيعمل فنتيلاسيون دير بيعمل نوع من انواع التهويه الاوتوماتيك فبتقلل درجه حراره الهواء تقريبا 4 درجات. They use this first air condition, natural air condition. 두바이의 옛집은 사막의 더위를 이겨낸 지혜의 집약체다. 그렇다면 옛 두바이인들의 생계수단은 무엇이었을까? 페르시아만에 인접한 작은 어촌 마을이었던 두바이. 두바이인들은 물고기를 잡아 생활했다. 그리고 또 하나의 수입원. 그것은 바로 진주족의 채취였다. 오직 밧줄 하나에 몸을 의지하고 바다로 들어간 잠수부들. 상어의 공격과 잠수병 등 죽음의 위협이 가득했던 바다. 그러나 그 위험한 작업도 오래가진 못했다. Used to use this boat, okay, to catch pearl from 19 meters of depth. Okay, they catch it with hand, and they come up and try to. They make this twice or 3 times per day. But till 1930s, the Japanese they make the artificial pearl, so they stopped to fishing or to catch the pearl. 일본의 진주족의 양식 성공. 진주 가격이 폭락하고 두바이인들은 하루아침에 생계를 잃었다. 그런 두바이를 살린 건 1966년 발견된 석유다. 구도심의 명물인 수상택시 아브라. 아브라의 정원은 20명. 나는 지금 이번 여행에서 호사를 누리려고 한다. 과감히 대절한 아브라 한 대. 지불한 돈은 20명의 승객 비용인 약 7,000원 정도다. 5분도 되지 않는 짧은 거리. 진주족의 채취를 위해 이 물길을 오갔을 옛 두바이인들을 마음속에 담는다. 최근 두바이의 명소로 떠오른 신도시 두바이 크릭 하버. 다운타운 두바이가 한눈에 들어오는 곳이다.
주말뿐만 아니라 평일에도 사람들로 북적인다. 특히 젊은 사람들이 많이 찾는 곳으로 유명한 두바이 크릭 하버. 요즘 젊은이들 사이에선 두바이 도심을 배경으로 찍은 사진이 큰 인기다. Wow. Actually, the sunset that time, the silhouette is beautiful. The buildings are the shade, then background is sun, so golden tone. It's very good frame. I took lot of photos here. 두바이 크릭 하버에서 가장 좋은 배경의 사진은 노을이 떨어지는 도심 풍경. 특히 연인들이 이곳을 많이 찾는다고 한다. 가장 아름다운 순간에 가장 아름다운 추억을 담기 위해서다. 시시각각 뽐내는 색다른 아름다움, 두바이의 매력이다. 다음 날 찾은 곳은 두바이 분수. 분수쇼를 보지 않으면 두바이를 보지 않은 것과 같다. You are Mr. Nathaniel? Tanya. Oh yes, we have reserved you a table already. Thank you. Welcome to Top House. Thank you. 이 식당은 분수쇼가 잘 보이는 명당 중에 하나다. Okay. Here. Love it. We have happy hours until 7. 운 좋게도 식당에서 할인 혜택까지 받는다. 부르즈 칼리파까지 한눈에 들어오는 곳. 저녁 분수쇼는 6시부터 30분 간격으로 진행된다. 축구장 약 17개 정도 크기의 인공호수에서 공연하는 세계 최대 규모의 두바이 분수쇼. 한 번에 8만 5천여 리터의 물을 140여 미터까지 쏘아 올린다. 물과 조명, 그리고 색이 만든 예술. 잊지 못할 두바이의 소중한 기억이다. It was really nice. I really liked the song and the dance of the water was impressive. Okay, that's all I can tell. I'm first time in Dubai. Look at the crowd. It's amazing in Dubai. Look at the Burj Khalifa. It's amazing. So nice to see all the people in the country getting together in Dubai. Habibi, come to Dubai. 세계 최고층 건물 부르즈 칼리파의 레이저 쇼와 어우러져 그 운치와 분위기를 더하는 두바이 분수쇼. 두바이의 밤은 부르즈 칼리파와 분수가 만든 형형색색의 빛깔로 더욱 화려하다. 나는 이제 지난번 여정에서 보지 못했던 팜 주메이라를 보려 한다. 이 전망대의 높이는 약 240m. 전망대로 가는 길엔 LED 수중 터널이 있다. 화면 속 상어지만 마치 살아있는 듯 생생하다. 지난 2021년에 개장된 전망대. 팜 주메이라 전경을 볼 수 있어 인기다. Level 52. Pardon? Yeah? 45 seconds. 45 seconds. Yes. And then we have as well 54. But that's accessible by stairs. 60 steps. When we go up high, 52층에 도착한다. 전망대에 오르기 위해선 이제부터 계단을 올라야 한다. 팜 주메이라와 점차 가까워지는 길. 팜 주메이라가 모습을 드러낸다.
바다를 매립해 건설한 인공섬. 가로 세로 각각의 길이가 약 5km이며 축구장 약 785개 크기다. 대추야자를 형상화한 팜 주메이라. 사람 갈비뼈처럼 보이는 17개의 가지엔 세계적인 스타와 부호들의 주택과 별장들이 있다. 팜 주메이라를 초승달 모양으로 에워싼 외곽엔 두바이의 유명 호텔과 리조트가 있다. 팜 주메이라가 선사하는 놀라운 풍경. 관광객들은 팜 주메이라를 마음과 사진 속에 담는다. This is Korea. Oh, I have Kia Sportage, the new one. And my cigarette is Korean, so thank you everything. Nagyon szép, gyönyörű. Most vagyok itt életemben először. Nagy fog maradni mindenki. Thank you so much. 그렇다면 팜 주메이라는 어떻게 건설됐을까? 연중 해수욕이 가능한 두바이. 통치자 셰이크 모하메드는 관광객 유치를 위해 2001년 해안 개발 프로젝트를 실시한다. 인공섬에 들어간 모래는 9,400세제곱미터, 암석은 700만여 톤. 완공까지 햇수로 6년이 걸렸다. This is the Trump. The shoreline, it has 2,500 apartments and we're located here in the center, Nakheel Mall and Palm Tower. This is the private island for ruler of Dubai, Sheikh Mohammed Rashid bin Al Maktoum. 사막의 일용 양식이었던 대추야자를 형상화한 팜 주메이라. 혹독한 사막에서 생존한 선조들의 삶이 건축에 담겼다. 7성급 호텔이란 별칭으로 불리는 부르즈 알 아라. 진주를 채취하는 배, 다오선의 삼각형 돛을 형상화했다. 가족을 위해 죽음도 불사했던 선조들의 희생 정신을 보여준다. 건축을 통해 과거의 시련과 고통을 기억하는 두바이. 사막에서 깨달은 인내와 끈기를 잊지 않기 위해서다. 이 건물은 미래박물관이다. 특이하게도 과거의 유물이 아닌 미래에 대한 통찰과 기술을 담아낸 박물관. 박물관의 외벽에 새겨진 건 아랍어 캘리그래피다. 두바이의 통치자 셰이크 모하메드의 시. 밝은 미래를 향한 두바이 통치자의 마음이 담겨 있다. You were caught in a dance, you were lost in the trance of another Arabian night. Arabian nights, like Arabian days. More often than not, are hotter than hot in a lot of good ways. Arabian. 어목한 땅 사막에서 찾은 아랍에미리트의 오아시스. 그 새로운 미래를 기억하며 나는 이 여정을 마무리한다.